بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم دل کو چھو لینے والی باتیں اور اسلامک کوارٹز اقوال زرین کا تذکرہ کریں گے۔ اگر ان باتوں پر ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جس کی نگاہیں آزاد ہوں اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ جو بار بار آزادانہ نگاہ کرتا ہے وہ ہمیشہ حسرتوں میں مبتلا رہتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو،
क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। ऐ इब्ने आदम, जाहिर पर न जा। आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। बस दुनिया बज़ाहिर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फायदा ये है कि सजा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फायदा ये है कि जन्नत और उसमें ऊंचे दर्जात मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ, अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। तुम काला लिबास मत पहना करो क्योंकि बेशक ये फिरौन का लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो बल्कि इस काबिल हो जाओ लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है बजाय इसके तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करे। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर वो इनके बीच का अरसा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है। इल्म दीन को रोशनी देता है। दौलत की लालच से बच, दौलत की लालच अंधा बना देती है। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा मगर दो चीजें उसका पीछा करेंगी, एक उसकी रोजी और दूसरी उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है, सबसे बड़ी बला नाउम्मीदी है, सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा, सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ उस वक्त दे जब लाखों तुम्हारे दुश्मन हों। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, अखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ़ लोगों की तिजारत है। जिस शख्स के दुश्मन ना हों और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना, ताकत के होते हुए माफ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात अपने दिल पर मत लो। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब दोस्त तलाश मत करो वरना अकेले रह जाओगे। हरगिज ऐसे शख्स की दोस्ती इख्तियार ना करो जो तुम्हारी बुराइयों को याद रखे
اور خوبیوں کو بھول جائے۔ مجھے وہ دوست پسند ہے جو محفل میں میری غلطیاں چھپائے اور تنہائی میں میری غلطیوں پر تنقید کرے۔ انسان زندگی سے مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی استاد سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ زندگی کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ پرہیزگاری کے ساتھ کیا گیا تھوڑا بھی عمل بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ کیسے تھوڑا ہوگا۔ ہر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نیک اعمال اپنائے بغیر جنت میں داخل ہوگا تو وہ جھوٹی امید کا شکار ہے۔ خرچ کرو، تشریح یعنی دکھاوا نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ بندہ بے صبری کر کے اپنے آپ کو حلال روزی سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے باوجود اپنے مقدر سے زیادہ حاصل نہیں کر پاتا۔ جس تکلیف کے بعد جنت ملنے والی ہو وہ تکلیف نہیں، اور جس راحت کا انجام دوزخ پر ہو وہ راحت نہیں۔ دوست کی کوئی بات بری لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا رنج ہوگا، اور اگر نہ ہوا تو تم سمجھ لینا کہ وہ تمہارا دوست نہیں۔ خاص اور عام دوست میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے، عام دوست صرف تعریف کرتا ہے، لیکن خاص دوست تعریف کے ساتھ ساتھ تنقید بھی کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پہ دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ دوست کبھی تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ نرم طبیعت اختیار کرو تاکہ تمہارے دوست زیادہ ہوں۔ ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تم کو دیتا ہے۔ اگر کم دو گے گھمنڈی کہلاؤ گے، اور اگر زیادہ دو گے تو خود غرض بن جاؤ گے۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں، اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دل میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی بیماری یا مالی نقصان سے پریشان نہ ہوں، یہ ایک قسم کا صدقہ ہے جو بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ دعا مانگنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جو ان اصولوں پہ پورا نہیں اترتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر غرور میں مبتلا ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو خود سے زیادہ ذہین یعنی عقل مند شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھا بولنا چاہتے ہو تو اچھا پڑھنے اور سننے کی عادت ڈالو۔ خود غرض، جاہل اور بیوقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرو۔ دل کی سچائی اور پاکیزگی سے کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جب اللہ پر مکمل یقین ہو تو اس کی مخلوق سے نہ گھبراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے تصور کرتا ہے۔ دشمن کا انتخاب اس کی ذہانت دیکھ کر کرو، اور دوست کا انتخاب کردار دیکھ کر کرو۔ انسان بہت سے برے کام مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے وہ برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ شخص خسارے میں ہے جو اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ اپنی بری عادتوں اور برائیوں کو جلد سے جلد سیدھا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیر کرنے سے
आदत पुख्ता हो जाती है। जिस तरह हम खाने में कंकर या बाल बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरह हमारी रूह भी कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करती। मोहब्बत तलाश करने के बजाय उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करें जो मोहब्बत की राह में मौजूद हैं। जो खुदा से मोहब्बत करते हैं वो उसे पा लेते हैं, और जो मोहब्बत नहीं करते वो महरूम रहते हैं। जिस तरह खूबसूरती से मोहब्बत करते हो, उसी तरह अपने काम में भी खूबसूरती पैदा करो। जो शख्स खुदा को भूलकर दुनिया की भूल भुलैयों में खो जाता है, वो ज़लील और रुसवा होता है। जो लोग मोहब्बत के काबिल नहीं होते, उनसे मोहब्बत करना रुसवाई का बाइस बनता है। हकीकी दोस्त वो है जो उस वक्त तुम्हें अपनाए जब तुम खाली हाथ हो। नमाज पढ़ते वक्त ये तसव्वुर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने सर झुकाए खड़े हो। जो लोग खुदा से दूर हैं, उनकी ज़िंदगी से सबक सीखें और अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें। उनको फॉलो करके या उनके रास्ते पर चलकर अपनी ज़िंदगी तबाह ना करें। सच जाने बगैर किसी के बारे में गलत बात ना फैलाएं। जो शख्स अपने नफ्स को मारकर अल्लाह के आगे सर झुकाता है, वो अजीम इंसान है। जो लोग अल्लाह को महबूब होते हैं, अल्लाह उन्हें आजिज़ी के रास्ते पर डाल देता है। जो चीज़ आज आपको अच्छी लग रही है, कल वही चीज़ बुरी महसूस होगी। अल्लाह के हर काम में मसलहत पोशीदा होती है, इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें और सब्र करें। बुरा हुनर ज़िंदगी को मुश्किलात से दोचार करता है, जबकि अच्छा हुनर इंसान को माली परेशानी से बचाता है और कमाई के मौके फराहम करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करें ताकि बुराई से पाक मुआशरे की बुनियाद रखी जा सके। अगर आप ताकत रखते हैं तो बातें करने और हमदर्दी जताने की बजाय अमली तौर पर लोगों की मदद करें। दुनिया से मोहब्बत में कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके लिए आखिरत को नज़रअंदाज करने में नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह के अहकामात की पैरवी करो और नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि नफ्स इंसान को गुनाहगार बनाता है। अगर हक़ की राह में मुश्किलात का सामना हो तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से सबक हासिल करो। अपने गुनाहों और गलतियों पर शर्मिंदा होने और उनकी मुआफ़ी मांगने से अल्लाह पाक मुआफ़ फरमा देता है। जिस शख्स का दिल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली है, वो बहुत बदनसीब है। प्यार का इजहार ज़ुबान से नहीं, अमल से करो। वो जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाता है। मौत एक अटल हकीकत है। इस हकीकत को खुशगवार बनाने के लिए मेहनत करो। कामयाबी उसका मुकद्दर कभी नहीं बनती जो अपनी अना के खौल में कैद है। अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हो तो अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक गुजारो। दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हारे जैसा बनने की ख्वाहिश करें। जो लोग ऐशो इशरत में पढ़कर खुदा को भूल बैठे हैं, ज़िल्लत उनका मुकद्दर है। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार रहें। मुश्किल में शिकवे शिकायत और नाशुक्री ना करें। दीन का पैगाम फैलाने के लिए काबिल लोगों का इंतखाब करो। नेकी हमेशा अल्लाह की खुशनुदी के लिए करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अपने नफ्स को काबू में रखो, क्योंकि ये एक खूंखार दरिंदे की मानिंद है जो इंसान को गुनाहों की गहरी दलदल में डाल देता है। अच्छी बातों को सिर्फ लिखने, पढ़ने और सुनने पर तवज्जो ना दें, बल्कि इन पर अमल करें ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। जो शख्स अल्लाह को पा लेता है वो खुद को और दुनिया को भूल जाता है। जब अल्लाह ने आपको तख्त अता नहीं किया तो बादशाह बनने की कोशिश ना करें। जो लोग हर पहलू को मद्देनज़र रखते हैं और दूरअंदेशी का मुजाहिरा करते हैं, वो कभी नाकाम नहीं होते। बाज़ लोग आँखों और बीनाई के होते हुए भी सच्चाई से लाइल्म हैं और जहालत में घिरे हुए हैं। दुनिया के तमाम काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं। दुनिया की रंगीनी 4 दिन की है। इस रंगीनी में गुम होकर अपना मकसद हयात ना भूलो।
मैदान जंग में कामयाब होकर शेर बनना आसान है, लेकिन असल शेर वो है जो अपने नफ्स को खुद पर हावी नहीं होने देते। दोस्ती के शीशे में पहली दरार शक की वजह से पड़ती है। मुतकब्बिर लोगों की जिंदगी दूसरों के लिए इबरत का निशान होती है। बहुत ज़्यादा मालो दौलत जमा करने के बावजूद भी कब्र में इंसान को खाली हाथ ही जाना पड़ता है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। अच्छा काम करने से दिल खुश होता है और बुरा काम करने से उदास होता है। कायनात का हर जर्रा अपने अंदर एक राज छुपाए हुए है, जिस पर गौर व फिक्र करने से ही उसकी हकीकत वाज़ेह होगी। बेशक अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है और वो लौटकर अल्लाह की तरफ ही जाने वाला है। इबादत का मज़ा उन लोगों को आता है जो हलाल रिस्क कमाते हैं। दुनियावी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसके पीछे मत भागो, आखिरत की तैयारी करो, वही असल ज़िंदगी है। जो शख्स दिल का साफ और सच्चा है वो दूसरों को भी सच्चा समझता है। सिर्फ नमाज से ही जन्नत नहीं मिलेगी, दिल दुखाने का भी हिसाब किताब होगा। मुक़द्दर लिखने वाले के पास मुक़द्दर बदलने का भी इख्तियार है। अगर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गम आने लगे तो इस बात की निशानी है कि तुम्हें आसमानों पर पसंद किया जा रहा है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में अजाब का मज़ा चखाते रहेंगे, शायद ये बाज आ जाए। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तौलता है। चालाकियाँ और होशियारियाँ सिर्फ दुनिया में ही अच्छी हैं, आखिरत में क्या करोगे? फरिश्ते तो सारा हिसाब लिख कर बैठे हैं। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, मगर अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी और ना लोगों की ज्यादती। जब अल्लाह तुम्हारा गवाह हो जाए तो हर ज्यादती का जवाब अर्श से आता है। जब आप अपनी बात बताने और जज्बात की वजाहत देने में नाकामयाब हो जाएं, तो उस वक्त सब अल्लाह पर छोड़कर पीछे हट जाना बेहतर है। किसी की राह में नाहक मुश्किलात पैदा करने से पहले सोच लें कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हैं, लेकिन अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं। दूसरों का दिल तोड़ने वाले को अल्लाह पाक ऐसे तोड़ता है कि उसका जीना भी मुश्किल हो जाता है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दी जाए। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक चुप रहना और दूसरा माफ कर देना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बेहतर कोई इंतकाम नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। खुश रहने का सिर्फ एक ही राज है, उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को दुख देकर हंसे तो क्या हंसे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से खुद पर लादा गया बोझ हैं, अगर उड़ान भरनी है तो अपनी ख्वाहिशें कम कर दो। चापलूसों और चालाक लोगों से होशियार रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठा ली जाए। हो सकता है हर कोई अच्छा ना हो, लेकिन हर एक में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। कभी किसी का फैसला जल्द ना करो, क्योंकि हर नेक का एक माजी होता है और हर गुनाहगार का मुस्तकबिल होता है। औरतें मोहब्बत करने के लिए बनाई जाती हैं, समझने के लिए नहीं। जल्द या बदेर हम सबको अपने किए की कीमत अदा करनी होगी। अक्लमंद आदमी खुद को दुनिया के मुताबिक ढाल लेता है, बेवकूफ़ शख्स
دنیا کو اپنے مطابق ڈھالنے پر قائم رہتا ہے۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔ ہر وہ رشتہ جن میں احساس بستا ہو انمول ہے۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ گناہ زہر کی مانند ہے، جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان دہ ہے۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ زندگی سے کبھی پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ لوگ کہتے ہیں دولت رکھو، برے وقت میں کام آئے گی۔ میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ دوست بنانے سے پہلے کسی کا چہرہ مت دیکھیں، بلکہ اس کا اخلاق اور چاہت کو دیکھیں، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک ہر زخم کی دوا ہوتا۔ وضو سے شکل، نماز سے عقل، اور قرآن سے نسل پاک ہوتی ہے۔ گھر مال اور دولت سے نہیں بلکہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ باپ امیر ہو یا غریب، بیٹیوں کے لیے ان کا بادشاہ ہوتا ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے مردوں اور قبرستانوں کو سنانے تک محدود کر دیا۔ ہم نے اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو مقدس سمجھ کر اتنا اونچا رکھ دیا کہ اب وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچتا۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن، یقین مانے کبھی واپس نہیں آتا۔ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر گھر کی عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جب رزق کی کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ نیند کو عبادت بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضو ہو کر سویا کریں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہیں، اور دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رتبہ بہت بڑا رکھا ہے، اتنا بڑا کہ رحمت بن کر آتی ہے اور جنت بن کر جاتی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ سب سے زیادہ مایوس کن لمحات میں امید بھیجتا ہے، اور یاد رہے سب سے زیادہ بارش ہمیشہ تاریک ترین بادلوں سے ہوتی ہے۔ جب سے لوگ بزرگوں کی کم عزت کرنے لگے ہیں، تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیں زیادہ بھرنے لگے ہیں۔ عورت جب محبت کے سفر میں آنکھیں بند کر کے چلتی ہے تو مرد اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کبھی دھکا دے کر اور کبھی دھوکہ دے کر۔ دنیا میں تمہارے لیے سب سے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو اور دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کریں، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ ہر اس لڑکی کے لیے جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھ کر فخر محسوس کرتی ہے، یاد رہے مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے یا نفرت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرے گا تو میں اس کے دماغ میں بس جاؤں گا، اور اگر محبت کرے گا تو دل میں بس جاؤں گا۔ ہم اس دنیا میں یوں رہتے ہیں
जैसे कभी जाएंगे ही नहीं और फिर यूं खामोशी से चले जाते हैं कि जैसे थे ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भरोसा खुद पर करो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर करो तो कमजोरी बन जाती है। जब आप कुछ भी न कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। खुश्क रवैया रखने वाला उस दरख्त के मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और ना नजर डालने वाले को खुशी दे और ना नजर डालने वाले को खुशी दे। अल्लाह की मोहब्बत एक समंदर की तरह है, आप उसका आगाज तो देख सकते हैं। 5 चीजें हमेशा कबूल करो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे तकलीफ दे हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो, भाई का अज़र चाहे दिल न माने और दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो। 5 चीज़ों से हमेशा दूर भागो, अमीर से जब वो भूखा हो जाए, कमीने से जब वो अमीर हो जाए, नशेबाजों की महफिल से। अपनी जिंदगी में 4 चीज़ों को कभी मत तोड़ें। नंबर 1 भरोसा, नंबर 2 वादा, नंबर 3 ताल्लुक और नंबर 4 दिल। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो कुछ आवाज नहीं करते, लेकिन दर्द बेपनाह होता है। 5 चीजें कभी बयान ना करो। नंबर 1 बेतहकीक बात अपनी जुबान से, नंबर 2 अपनी खूबियां, नंबर 3 कमजोर के सामने उसकी कमजोरी, नंबर 4 खुद गर्ज के सामने अपनी मुसीबत और नंबर 5 बीवी के सामने गैर औरत की तारीफ। 3 तरीकों से परेशानी खुशी में बदल जाती है। नंबर 1 खामोश रहना, खामोश रहने से परेशानी कम हो जाती है। नंबर 2 सब्र करना, सब्र करने से खत्म हो जाती है। नंबर 3 शुक्र करना, शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। अगर आप बेइज्जती करने वाले के सामने मुस्कुरा दें तो आपकी मुस्कुराहट उसे तेज कांटों की तरह चुभती है। 2 ही तरह के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, एक कामयाब और दूसरा खूबसूरत को। मर्द भूल जाता है लेकिन कभी माफ नहीं करता, और औरत माफ कर देती है मगर कभी भूलती नहीं। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। दुनिया में खोकर तुमने उसे अपने लिए बोझ बना लिया है। इस दुनिया से ऊपर उठो, एक नई सोच तुम्हारी मुंतजिर है। पुरसुकून है वो जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। अगर कोई आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो एक काम करो, आप उसे नजरअंदाज कर दें, अपना रास्ता बदल लें, उसको इंतकाम की आग में जलने दें और पुरसुकून रहें। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इंसान वो है जिसे सच्ची मोहब्बत नसीब हुई। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नियतें देखता है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। दिल का बार बार टूटना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला आपको अपने और करीब करना चाहता है। बस दुआओं का सिलसिला ना रोकें। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों की तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद नहीं मरना होता है, ख्वाहिशात को मारना होता है। जिस कामयाबी की तुम तलाश में हो वो तुम्हें हर रोज 5 मर्तबा अपने पास बुलाती है। जिंदगी में सब कुछ बदलने के लिए पहले खुद को बदलना पड़ता है। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह बदल देता है हालात को। कोई भी परेशानी, कोई भी आजमाइश हमेशा नहीं रहती। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो, तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। किसी का दिल मत दुखाओ, हो सकता है कि वो तुम्हें ऐसे चाहता हो जैसे मरने वाला जिंदगी
گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بات سیرت کی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تیزاب بھی تو دیکھنے میں پانی جیسا نظر آتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ بہترین صبح وہ ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ برے وقت میں کبھی کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین مصور ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پہ چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لیں۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا انسان کے وزن کو کم کرتا ہے اور آپ کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔